morning, students. Yesterday we have discussed the topic electric field intensity. Before going to the next topic, I will give brief introduction about the topic electric field intensity. What is electric field intensity? Electric field intensity is defined as force experienced by unit positive charge placed at that point. The force experienced by unit positive charge placed at that point is known as electric field intensity. The electric field intensity at any point of the electric field is given by the equation E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square. 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R square. It is a vector physical quantity. It is a vector physical quantity. Where the electric field intensity at any point of the electric field is defined as force experienced by unit positive charge placed at that point. Now, the next topic is Gauss's law. Gauss's law. Gauss's law of electrostatics. This is the essay question. Gauss's law of electrostatics. What is the statement of Gauss's law? Before going to Gauss's law, what is electric flux? Electric flux ante enti? Electric flux. Electric flux. Consider a closed surface. Consider a closed surface in an electric field. Consider a closed surface in an electric field. The field may be uniform or non-uniform. The field may be uniform or non-uniform. The field may be uniform or non-uniform. Let us divide the closed surface into number of square loops. Let us divide the closed surface into number of square loops. Each of area ds. Each of area ds. Consider a closed surface which is immersed in an electric field. Simply consider a closed surface which is immersed in an electric field. అంటే క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఎక్కడ తీసుకున్నాం మనం? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఏమవచ్చు? యూనిఫామ్ అవ్వచ్చు, నాన్ యూనిఫామ్. ఈ యూనిఫామ్ నాన్ యూనిఫామ్ ఎలా చెప్తాం? ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ద్వారా చెప్తాం అన్నమాట. లెట్ us divide the closed surface into number of square loops. ఈ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఏం చేసాం? చిన్న చిన్న స్క్వేర్ లూప్స్ కింద డివైడ్ చేసాం. ప్రతి స్క్వేర్ లూప్ యొక్క ఏరియా అంతా ds. ప్రతి స్క్వేర్ లూప్ యొక్క ఏరియా అంతా ds. Consider one such element. Consider one such element of area ds. దాంట్లో ds అనే ఏరియా ఉన్న చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం. ds అనే ఏరియా ఉన్న చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఏరియా వెక్టర్ ds బార్ ఇప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది? మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు? ds బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ds ఇంటూ n అని మనం చదువుకుంటాం. కన్సిడర్ ఎ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ds. దీంట్లో ఏం చేసాం మనం? ds అనే ఏరియా ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం. ds బార్ ఎలా ఉంటుంది? నార్మల్ గా ఉంటుంది. Suppose the electric field intensity vector E bar is making an angle theta with ds bar. ఇదంతా మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ E bar అనేది ఈ ds bar తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకున్నాం? థీటా అనే యాంగిల్ చేస్తున్నాం. థీటా అనే యాంగిల్ చేస్తున్నాం. మరొకసారి చెప్తాను చూడండి. ఏం తీసుకున్నాం మనం? ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో తీసుకున్నాం. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది యూనిఫామ్ అవ్వచ్చు, నాన్ యూనిఫామ్ అవ్వచ్చు. ఈ మొత్తం సర్ఫేస్ మొత్తాన్ని చిన్న చిన్న స్క్వేర్ లూప్స్ కింద డివైడ్ చేసాం. ప్రతి స్క్వేర్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనుకున్నాం? ds అనుకున్నాం. ప్రతి స్క్వేర్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఏరియా అంతా ds. అలాంటి ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం ds. ds అనే ఎలిమెంట్ మనం తీసుకుంటే ds బార్ ఎలా ఉంటుంది? మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. సపోజ్ మనం తీసుకున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ E బార్ అనేది ds బార్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకున్నాం? థీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకుంటే కనుక అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే కనుక ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ E బార్ the dot product of electric field intensity vector E bar and ds bar. The dot product of electric field intensity vector E bar and ds bar will represent electric flux
ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద కన్సిడర్డ్ ఎలిమెంట్. మనం తీసుకున్న చిన్న మూలకం, చిన్న ఎలిమెంట్ ఉంది చూసారా, ఆ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ ఎంత ఉంటుంది అనమాట, ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్. అంటే ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ ఈ బార్ కి డిఎస్ బార్ కి మనం డాట్ ప్రోడక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు అనమాట, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటారు. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ దేంతో డినోట్ చేస్తారు, ఫైవ్ తో డినోట్ చేస్తారు. మనం తీసుకున్న స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ కాబట్టి దాన్ని d5 అనుకుందాం. d5 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత, ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి, ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ ఈ బార్ అండ్ డిఎస్ బార్. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ ఈ బార్ కి డిఎస్ బార్ కి డాట్ ప్రోడక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు అనమాట, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. దీంట్లో యూజ్ చేస్తారు 5. ఇది మనం టోటల్ సర్ఫేస్ ని చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం కదా. ప్రతి ఎలిమెంట్ యొక్క ఏరియా డిఎస్ కదా. మనం డిఎస్ అనే ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మరి టోటల్ ఎంటైర్ సర్ఫేస్ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ అంట. Therefore, the total normal electric flux from the entire closed surface, the total normal electric flux emanating from entire closed surface, ఆ మొత్తం క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ అంటే ఏం చేయాలి, ఈ స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ కాబట్టి టోటల్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏం చేయాలి, దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. Therefore, phi is equal to integration of d5. Phi is equal to the integration of d5. దీని ఇంటిగ్రేషన్ అంటే సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్. ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్ఫేస్ కాబట్టి సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d5 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d5 అంటే ఎంత మనకి ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్. అంటే ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్, ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్. డాట్ ప్రోడక్ట్ మనకి ఏ బార్ డాట్ డి బార్ ఫార్ములా ఏంటి, ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఏ బార్ ఇంటూ మాడ్ బి బార్ ఇంటూ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ అంటే ఏదైనా అనుకోండి కాస్ థీటా అని రాసేవాళ్ళం మనం. A bar dot B bar is equal to mod A bar into mod B bar into cos theta. అంటే mod A bar mod B bar అంటే ఎంత సింపుల్ గా మనం A bar dot B bar అనుకో ఏం రాస్తాం మనం, AB cos theta. A bar dot B bar అంటే ఎంత, AB cos theta కాబట్టి. అలాగే E bar dot DS bar అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, EDS cos theta. అంటే mod E bar into mod DS bar into E bar కి DS bar కి మధ్య యాంగిల్ మనం ఎంత అనుకున్నాం, theta అనుకున్నాం కాబట్టి EDS cos theta which is equal to ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ అంటే ఈ డిఎస్ కాస్ థీటా, ఈ డిఎస్ కాస్ థీటా అన్నమాట. బిఫోర్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్నమాట సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈడిఎస్ కాస్ థీటా. ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అన్నమాట. మరొకసారి చెప్తాను చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ electric field intensity vector E bar and ds bar. The dot product of electric field intensity vector E bar and ds bar will represent electric flux from the considered element. మనం తీసుకున్న స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటన్నమాట, E bar కి ds bar కి డాట్ ప్రోడక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమంటారన్నమాట, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటారు. టోటల్ సర్ఫేస్ నుంచి వచ్చేసరికి మనకి ఏముంది, 5 is equal to integration of d5 which is equal to integration of E bar dot ds bar. E bar dot ds bar అంటే ఎంత, EDS cos theta which is equal to integration of EDS cos theta. దీన్ని ఎలా కూడా రాస్తారు, that phi is equal to మనకి ఈని cos theta ని బయటికి తీసుకొస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏమున్నది, ds అంటే స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఏరియా కదా. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ds అంటే ఏ అనుకున్నాం అనుకో ఇంటూ ఎంత which is equal to EA cos theta. EA cos theta. ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి, ఏరియా ఆఫ్ ద ఎంటైర్ సర్ఫేస్, మనం తీసుకున్న సర్ఫేస్ యొక్క మొత్తం. ఈ రోజు నుంచి ఫ్లక్స్ అనగానే, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అనగానే మనం ఏమని చెప్పాలి, ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ ఈ బార్ అండ్ డిఎస్ బార్. ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ ఈ బార్ అండ్ డిఎస్ బార్. దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ గురించి మనం చదువుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ గాసెస్ లా అంటే స్టేట్మెంట్ చెప్పుకుంటాం. దీన్ని రెండు రకాలుగా చెప్పాలి స్టేట్మెంట్. గాసెస్ లా అంటే జాగ్రత్త, ద టోటల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్, ద టోటల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ emanating from a closed surface, emanating from a closed surface is equal to 1 by epsilon times the total charge enclosed by the surface. The total normal electric flux emanating from a closed surface is equal to 1 by epsilon times the total charge enclosed by the surface. Electric flux అంటే మనం 5 తో డినోట్ చేస్తాం కాబట్టి electric flux is equal to 1 by epsilon times total charge q అనుకున్నాం, 1 by epsilon times charge, 1 by epsilon times charge.
దీన్ని ఏమంటారు మరి గాసెస్ లా అంటారు. దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేద్దాము. మరొకసారి స్టేట్మెంట్ చెప్తాను చూడండి. ద టోటల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్, ద టోటల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ emanating from a closed surface, the total normal electric flux emanating from a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. The total normal electric flux emanating from a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. దీన్ని ఇంకో రాగా చెప్పొచ్చు. మన ఫై అంటే ఏంటి? ఇంతకుముందు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫై చెప్పాం. ఫై అంటే ఏంటి? ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ అనుకున్నాం కదా మనం. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా డెఫినేషన్. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టార్ అండ్ డిఎస్ బార్. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? ఫై అంటే సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ 1 by epsilon naught ఇంటూ రాసుకోవచ్చు మనం ఇలాగా. అంటే ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఎలా కూడా చెప్పాలి చూడండి సింపుల్గా. దీని ఏమంటారు మనకి? సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ అంటారు. సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్, ద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టార్ ఓవర్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఈ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ మనం రాసినప్పుడు దీని ఎలా రాస్తున్నాం? ఈడిఎస్ కాస్ థీటా అంటే అది ఈ కాస్ థీటా ఇంటూ డిఎస్ అంతేనా? ఫ్లక్స్ అంటే సింపుల్ గా ఏంటనమాట? డిఎస్ అంటే ఏరియా కదా, ఏరియా ఇంటూ నార్మల్ కాంపోనెంట్. ఈ కాస్ థీటా అనేది ఏంట? నార్మల్ కాంపోనెంట్. మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం ఈ బార్ కి డిఎస్ బార్ కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అనుకున్నాం? థీటా అనుకున్నాం కదా. ఈ బార్ కి డిఎస్ బార్ కి మధ్య యాంగిల్ థీటా అనుకుంటే ఈ బార్ కి 2 కాంపోనెంట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసుకుంటే ఇదేమవుతుంది? ఈ సైన్ థీటా అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది? ఇటు వచ్చేది ఈ కాస్ థీటా అవుతుంది. ఈ కాస్ థీటా ఎలా ఉంటుంది మనకి? మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? నార్మల్ గా ఉంటుంది. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? నార్మల్ గా ఉంటుంది. అందుకని ఈ కాస్ థీటాని ఏమంటాం మనం? నార్మల్ కాంపోనెంట్ అంటాం. అందుకని డెఫినేషన్ ఏం చెప్తున్నాం? ద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ నార్మల్ కాంపోనెంట్, ద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎవరిది నార్మల్ కాంపోనెంట్? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. ద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టార్ ఓవర్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. The surface integral of normal component of electric field intensity vector over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. మరొకసారి డెఫినేషన్ రెండు చెప్తాను కదమ్మా. గాసెస్ లా అంటే స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఫై అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కదా. ద టోటల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ emanating from a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. దీని ఇంకో రకంగా చెప్పొచ్చు. ద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టార్ ఓవర్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. ఓకే, మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. దీన్ని మనం రెండు కేసెస్లో స్టడీ చేయాలి. ఫస్ట్ కేసు ఏంటనమాట? చార్జ్ లైస్ ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్, చార్జ్ లైస్ అవుట్ సైడ్ ద సర్ఫేస్. ఈ కాసెస్లాని సర్ఫేస్ లోపల ఛార్జ్ ఉంటే ప్రూవ్ చేద్దాం, సర్ఫేస్ బయట ఛార్జ్ ఉంటే నెక్స్ట్ కండిషన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు కేసు 1లో ఏమనుకున్నాం? చార్జ్ లైస్ ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్ అంటే మనం తీసుకున్న క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లో ఛార్జ్ ఉంది. కన్సిడర్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. మనం ఏం తీసుకుందాం? ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకుందాం. కన్సిడర్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్, ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకుందాం. విచ్ ఎంక్లోజెస్ ఏ పాయింట్ చార్జ్ ఆఫ్ Q కూలుమ్స్ ఎట్ O. ఈ O దగ్గర ఏం చేసాం మనం? Q కూలుమ్స్ అనే చార్జ్ తీసుకున్నాం. కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ చార్జ్ ఆఫ్ Q కూలుమ్స్ ఎట్ O. O దగ్గర
Q coulombs అనే చార్జ్ తీసుకున్నాం. కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ చార్జ్ ఆఫ్ Q coulombs at O. Let P be a point. Let P be a point which is at a distance R from P అనే పాయింట్ ఈ O దగ్గర నుంచి P అనే పాయింట్ సర్ఫేస్ మీద ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందంట, స్మాల్ r డిస్టెన్స్ లో ఉందంట. Let P be a point which is at a distance small r from O. Let P be a point which is at a distance small r from O. ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కట్టే ముందు కన్సిడర్ ఏ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ds at P. ఈ P దగ్గర ఏం చేద్దాం, ds అనే ఏరియా ఉన్న చిన్న ఎలిమెంట్ మనం తీసుకున్నాం. కన్సిడర్ ఏ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ds at P. కన్సిడర్ ఏ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ds at P. ఎప్పుడైతే ds అనే ఏరియా ఉన్న ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం, ds బార్ ఎలా ఉంటుంది, ds బార్ విల్ బి outward drawn normal to the considered element. Let ds bar will be outward drawn normal to the considered element. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ ds bar నార్మల్ గా ఉంటుంది. Let the electric field intensity vector E bar, it is in the direction OP as shown in the figure. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి P అనే పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉందని ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకుంటే ఆ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ మీద వర్క్ చేసే ఫోర్స్ ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అంటారని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ వస్తుంది, OP డైరెక్షన్ వస్తుంది. Let theta be the angle between E bar and ds bar. E bar కి ds bar కి మధ్య యాంగిల్ మనం ఏమనుకున్నాం అన్నమాట, theta అనుకున్నాం. Let theta be the angle between E bar and ds bar. E bar కి ds bar కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అనుకుందాం మనం, theta అనుకుందాం. Let d omega is the solid angle made by considered element at O. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ O దగ్గర చేసే సాలిడ్ యాంగిల్ ఎంత అనుకున్నాం, d omega అనుకున్నాం. Let d omega is the solid angle made by considered element at O. ఇది మనం కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మరొకసారి చెప్తాను చూడమ్మా. కన్సిడర్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. కన్సిడర్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ which encloses a point charge of Q coulombs at O. Which encloses a point charge of Q coulombs at O. ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం, ఆ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లో O అనే పాయింట్ దగ్గర Q coulombs అనే చార్జ్ తీసుకున్నాం. కన్సిడర్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ which encloses a point charge of Q coulombs at O. Let P be a point which is at a distance r from O. Let P be a point which is at a distance r from O. ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం, ఆ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ దగ్గర O అనే పాయింట్ దగ్గర Q coulombs అనే చార్జ్ తీసుకున్నాం. ఈ O దగ్గర నుంచి సర్ఫేస్ మీద ఒక P అనే ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఆ P అనే పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందంట, r స్మాల్ r అనుకుందాం మనం, r డిస్టెన్స్ లో ఉందనుకుందాం. కన్సిడర్ ఏ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ds అంటే మనం P అనే పాయింట్ సర్ఫేస్ మీద తీసుకున్నాం కదా, ఆ P అనే పాయింట్ దగ్గర ds అనే ఏరియా ఉన్న చిన్న ఎలిమెంట్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. అంటే ఎంటైర్ సర్ఫేస్ లో మనం స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ds అనే ఏరియా ఉన్న చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ds బార్ ఎలా ఉంటుంది, నార్మల్ గా ఉంటుంది. దస్ ds బార్ విల్ బి అవుట్వర్డ్ డ్రాన్ నార్మల్ టు ద కన్సిడర్డ్ ఎలిమెంట్. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ కి ds బార్ ఎలా ఉందన్నమాట, నార్మల్ గా ఉంది. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ కి ds బార్ ఎలా ఉంది, నార్మల్ గా. The electric field intensity vector E bar is in the direction OP as shown in the figure. Electric field intensity vector ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, O నుంచి P ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అనుకున్నాం. Let theta be the angle between E bar and ds bar. E bar కి ds bar కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అనుకుందాం మనం, theta అనుకున్నాం. Let theta be the angle between E bar and ds bar. E bar కి ds bar కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అనుకుందాం మనం, theta అనుకున్నాం. Let d omega is the solid angle made by considered element at O. ఈ మనం తీసుకునే ఎలిమెంట్ O దగ్గర చేసే సాలిడ్ యాంగిల్ ఏమంటారు అనమాట, ఘన కోణం అంటాం తెలుగులో, ఘన కోణం సాలిడ్ యాంగిల్ అంటాం. ఏరియా బై రేడియస్ దాని గురించి చెప్పుకుందాం. d omega అనేది ఏమనుకుందాం, ఈ స్మాల్ ఎలిమెంట్ చేసే సాలిడ్ యాంగిల్ ఏమనుకుందాం మనం, d omega అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనమాట, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ పాయింట్ అవుతాం. అంటే ఈ స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద కన్సిడర్డ్ ఎలిమెంట్ at P. మనం P దగ్గర చిన్న ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఫ్లక్స్ ఎంత, ఆ స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఫ్లక్స్ ఎంత. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద కన్సిడర్డ్ ఎలిమెంట్ at P. అంటే P అనే ఎలిమెంట్ దగ్గర స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఫ్లక్స్.
ఫ్లక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? d phi is equal to ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏం చెప్పాం? ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ E bar and ds bar. అంటే సింపుల్ E bar dot ds bar. d phi is equal to ఎంత? E bar dot ds bar. d phi is equal to E bar dot ds bar అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు? E ds cos theta. E ds cos theta. అంటే A bar dot B bar అంటే AB cos theta కాబట్టి E bar dot ds bar అంటే E ds cos theta. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్? మనం తీసుకున్న స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చే బయటకు వచ్చే ఫ్లక్స్. మనకు కావాల్సిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇంతకుముందు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంటి? బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ P చుట్టూ చార్జ్ ఎక్కువ, O దగ్గర ఉన్న Q అనే చార్జ్ వల్ల P దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి ఎంత? 1/4πε0 ఇక్కడ చార్జ్ ఎంత ఉంది? Q. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ 1 అంటే Q into 1 డిస్టెన్స్ ఎంత? r² అంటే ఎంత? సింపుల్ గా Q/r². బట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ P డ్యూ టు చార్జ్ ఎట్ O దగ్గర ఉన్న Q అనే చార్జ్ వల్ల P దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత? ఎంత? ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 into Q/r². దీనిపై ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నాం, దీని ఈక్వేషన్ 2 అనుకున్నాం. ఈ ఈక్వేషన్ 2 తీసుకొచ్చి d phi లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. therefore d phi is equal to E అంటే ఎంత? 1/4πε0 into Q/r². ఈ బదులు ఇంటూ ds cos theta ఇంటూ ds cos theta. అర్థమైందమ్మా? మనం స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ చేద్దాం. E bar dot ds bar అంటే d phi is equal to ఎంత? E ds cos theta. దాని ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నాం. బట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ P డ్యూ టు చార్జ్ ఎక్కువ, O దగ్గర చార్జ్ వల్ల P దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత? E is equal to ఎంత? 1/4πε0 into Q/r². ఈ 2 తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే d phi is equal to ఎంత వచ్చింది? 1/4πε0 into Q/r² into ds cos theta. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్? మనకి ఎక్కడి? స్మాల్ ఎలిమెంట్. ఇలా కాదు, మనం మొత్తం టోటల్ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వచ్చే ఫ్లక్స్ ఎంత? therefore the total normal electric flux emanating from entire closed surface. the total normal electric flux emanating from entire closed surface. మొత్తం క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ అంటే మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. phi is equal to ఇంటిగ్రేషన్ అంటే సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d phi which is equal to సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d phi అంటే ఎంత? మనకి ఇక్కడ d phi అంటే 1/4πε0 into Q/r² into ఎంత? ds cos theta. మనం ఏం చేసాం? ఇక్కడ స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ కట్టాం. మనం స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్. కానీ ఇప్పుడు మనం స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి ఎంటైర్ సర్ఫేస్ నుంచి ఫ్లక్స్ అంటే ఏం చేయాలి? ఈ d phi ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. phi is equal to సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d phi. సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ d phi అంటే ఎంత? 1/4πε0 into Q/r² into ds cos theta. అర్థమైనా? మూడు చెప్పింది. ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ E bar dot ds bar. ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది? స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చేది. E bar dot ds bar అంటే E ds cos theta రాసుకున్నాం. దాని మనం అనుకున్నాం. కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వాల్యూ, బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ P డ్యూ టు చార్జ్ ఎక్కువ, O దగ్గర ఉన్న చార్జ్ వల్ల P దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత? E is equal to 1/4πε0 into Q/r². ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈ 2 తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే d phi is equal to వచ్చింది 1/4πε0 అంటే ఈ బదులు 1/4πε0 into Q/r² into ds cos theta. ఇది స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి మొత్తం ఫ్లక్స్ అంటే phi is equal to the ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d phi. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d phi అంటే 1/4πε0 into Q/r² into ds cos theta. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? చూడమ్మా, phi is equal to చూడండి Q/4πε0 ఇంటిగ్రేషన్ బయట తీసుకొచ్చాం. అంటే Q/4πε0 మనం బయట తీసుకొస్తే ఇంటిగ్రేషన్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఏమన్నా మనకి Q/4π తీసుకొస్తే ds cos theta by r². ds cos theta by r². ఉందనా? దీంట్లో Q/4πε0 మనం ఇంటిగ్రేషన్ బయట తీసుకొస్తే మిగిలిన ఏంటి? ds cos theta by r². ds cos theta. ds అంటే ఏంటి? ఏరియా. అంటే ఒక ఏరియా. r అంటే రేడియస్. ఏరియా బై రేడియస్ దాన్ని ఏమంటారు అన్నమాట? సాలిడ్. ఇంతకుముందు మనం సాలిడ్ యాంగిల్ ఏమనుకున్నాం? d omega is the solid angle made by considered element at O. అంటే d omega ఏంటి? మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ O దగ్గర చేసే సాలిడ్ యాంగిల్. d omega is equal to
సాలిడ్ యాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏరియా బై రేడియస్. అంటే దీని బదులు ఇదే ఫార్ములా ఉంది కదా, డిఎస్ కాస్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్. అంటే డిఎస్ కాస్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్. అంటే మనం డిఎస్ కాస్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు? మనం డి ఒమేగా రాసుకోవచ్చు. డి ఒమేగా మరి ఫస్ట్ చేద్దాం. therefore phi is equal to q by 4 pi epsilon naught into q by 4 pi epsilon naught into surface integral of ds cos theta by r square బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? d omega. d omega అంటే ఏంటి? సాలిడ్ యాంగిల్ మేడ్ బై కన్సిడర్డ్ ఎలిమెంట్ at O. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ చేసే సాలిడ్ యాంగిల్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d omega అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? which is equal to q by 4 pi epsilon naught into ఇంటిగ్రేషన్ d omega అంటే phi is equal to ఎంత? q by 4 pi epsilon naught into omega. ఇక్కడ ఒమేగా అంటే ఏంటి? d omega అంటే మనం తీసుకున్న స్మాల్ ఎలిమెంట్ O దగ్గర చేసే సాలిడ్ యాంగిల్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d omega అంటే ఒమేగా అంటే ఏంటి? వేర్ ఒమేగా ఇస్ ద సాలిడ్ యాంగిల్ మేడ్ బై ఎంటైర్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఎట్ O. మనం తీసుకున్న ఎంటైర్ సర్ఫేస్ చేసే సాలిడ్ యాంగిల్ దాని ఒమేగా. దానికి వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అనమాట? 4 pi. ఒక ఎంటైర్ సర్ఫేస్ చేసే సాలిడ్ యాంగిల్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ అప్రాక్సిమేట్ ఎంత ఉంటుంది? దానికి వాల్యూ 4 pi ఉంటుంది. అంటే విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు q by 4 pi epsilon naught into omega అంటే ఎంత? 4 pi. 4 pi cancel, which is equal to ఎంత? q by epsilon naught. therefore phi is equal to ఏమొచ్చింది మనకి? 1 by epsilon naught into ఇదే మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. phi is equal to ఎంత? 1 by epsilon naught into q. అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? ద టోటల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. మీకు చిన్న డౌట్ రావచ్చు, ఒమేగా అంటే 4 pi ఎందుకు వచ్చారని చెప్పేసి. దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. మనం ఇక్కడ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇలా ఈవెన్ గా తీసుకున్నాం కాబట్టి దీనికి ఒక ఫార్ములా అనేది ఉన్నది కాబట్టి మనం క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పియర్ తీసుకున్నాం అనుకో. క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఒక స్పియర్ తీసుకున్నాం క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. దానికి రేడియస్ ఎంత అనుకుందాం? r అనుకుందాం. దానికి రేడియస్ ఎంత అనుకుందాం? r అనుకుందాం. దీన్ని q అనే చార్జ్తో చార్జ్ చేశారు. మొత్తం చార్జ్ ఎంత అనుకుందాం? q అనుకుందాం. ఒక సర్ఫేస్ తీసుకుందాం. దానికి రేడియస్ ఎంత అనుకుందాం? r అనుకుందాం. దానికి రేడియస్ ఎంత అనుకుందాం? r అనుకుందాం. ఇప్పుడు సాలిడ్ యాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? సాలిడ్ యాంగిల్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఏమంటున్నాం? ఏరియా బై రేడియస్. ఇక్కడ రేడియస్ అంటే ఎంత? r అనా? రేడియస్ అంటే r స్క్వేర్. ఏరియా, వాట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద స్పియర్? ఒక స్పియర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానికి సర్ఫేస్ ఏరియా అంతా మనకి ఫార్ములా 4 pi r స్క్వేర్ కదా. అంటే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 pi r స్క్వేర్ బై ఎంత? రేడియస్ స్క్వేర్ అంటే r స్క్వేర్. r స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత వాల్యూ మనకి? 4 pi. అంటే సాలిడ్ యాంగిల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 4 pi వచ్చింది. అదే మనం ఇక్కడ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఇంచుమించు అందుకని ఆ సాలిడ్ యాంగిల్ వాల్యూ మనం ఎంత తీసుకున్నాం? అప్రాక్సిమేట్లీ 4 pi అని తీసుకున్నాం. అర్థమైందమ్మా? ఒకసారి చూసుకోండి. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? ఒక క్లోజ్ ప్రాసెస్ లా ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? దాని నుంచి బయటకు వచ్చే ఫ్లక్స్ 1 by epsilon naught times చార్జ్ అనుకోవాలి. అందువల్ల మనం కేసు 1 లో ఏం తీసుకున్నాం? ఒక క్లోజ్ సర్ఫేస్ తీసుకుని ఆ సర్ఫేస్ లోపలే q అనే చార్జ్ ఉందనుకున్నాం. కొంత డిస్టెన్స్ లో p అనే డిస్టెన్స్ లో r అనే p అనే పాయింట్ r అనే డిస్టెన్స్ లో ఉందనుకున్నాం. స్మాల్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ds బార్ ఎలా ఉందనుకున్నాం? నార్మల్ గా ఉందనుకున్నాం. ఈ బార్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ds బార్ తో తేడాని యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకున్నాం. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ O దగ్గర చేసే సాలిడ్ యాంగిల్ ఎంత అనుకున్నాం అనమాట? d ఒమేగా అనుకున్నాం. దీని నుంచి మనం ఏం చేసాం? ఫస్ట్ స్మాల్ ఎలిమెంట్ నుంచి వచ్చి ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ పెట్టాం. అంటే d5 is equal to e bar dot ds bar. e bar dot ds bar అంటే eds cos theta. E అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ E దగ్గర, దేనివల్ల? O దగ్గర ఉన్న చార్జ్ వల్ల. E is equal to మన ఫార్ములా ఏంటి? 1 by 4 pi epsilon అంటే q by r స్క్వేర్. దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సబ్స్టిట్యూట్ ఏం చేసాం? మొత్తం ఫ్లక్స్ పెట్టాం. మొత్తం ఫ్లక్స్ phi is equal to మనకి ఎంత వచ్చింది? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d5 అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by 4 pi epsilon q by r స్క్వేర్ అంటే ds cos theta by r స్క్వేర్ వచ్చింది. ఆ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుని ఉంది phi is equal to q by 4 pi epsilon అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ds cos theta by r స్క్వేర్. ఈ ds cos theta by r స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? సాలిడ్ యాంగిల్. దాన్ని ఏమనుకుందాం మనం? d ఒమేగా. d ఒమేగా చెప్పారు కదా ఇప్పుడు. d ఒమేగా అంటే ఏంటి? మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ O దగ్గర చేసే సాలిడ్ యాంగిల్. అంటే ఈ ds cos theta by r స్క్వేర్ బదులు d ఒమేగా రాసాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d ఒమేగా అంటే ఒమేగా రాసాం. ఒమేగా అంటే ఏంటి? ద సాలిడ్ యాంగిల్ మేడ్ బై ఎంటైర్ సర్ఫేస్ ఎట్ O. మొత్తం సర్ఫేస్ O దగ్గర చేసే సాలిడ్ యాంగిల్ ఒమేగా.
దానికి వాల్యూ ఎంత ఉంటుందని చెప్పినప్పుడే 4π క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం మిగులుతుంది మనకి 1/ε అంటే క్యూ. అదేగా గాసెస్ లా. గాసెస్ లా ఈజ్ ప్రూవ్. ఏంటిది? ద టోటల్ నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ε టైమ్స్ ద టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద సర్ఫేస్. ఓకేనా? ఇది కేస్ 1. చార్జ్ లైస్ ఇన్సైడ్ ద సర్ఫేస్. చార్జ్ లైస్ అవుట్ సైడ్ ద సర్ఫేస్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.